Hi everyone, again welcome to our chemistry class. We are going to discuss about a chapter solution. Okay, in our previous lecture we discussed about the Raoult's law. Okay, Raoult's law is nothing but the partial vapor pressure of volatile gas is equal to the pure pressure of this gas into the its mole fraction in the solution is nothing but our Raoult's law. We discussed this Raoult's law in our previous lecture. Okay. Again, after this we have to study a ideal gas or a ideal solution. We have to study ideal solution. Okay. We have to study ideal solution and non-ideal solution, and what is the difference between ideal solution and non-ideal solution. Okay. Which solution we can say its solution is ideal? Wherever the solution which obeys the Raoult's law is called as the ideal solution. Okay, what are the properties of this ideal solution? First property is that ideal solution obeys Raoult's law over entire range of concentration. Ideal solution obeys the Raoult's law over the entire range of concentration. Means what? This ideal solution, whatever may be the solute particle, concentration, this term is always related to the amount of solute particles in the solution. कुठल्याही कंडिशनला कितीही कॉन्सन्ट्रेशन असू द्या, कॉन्सन्ट्रेशन कमी असू द्या किंवा जास्त असू द्या, तरी देखील जे सोल्युशन राउल्ट्स लॉ ओबे करत असेल त्या सोल्युशनला आपण काय म्हणतोय आयडल सोल्युशन. ओके, आयडल सोल्युशन मीन्स व्हाट विच ओबेज द राउल्ट्स लॉ ओव्हर द एंटायर रेंज ऑफ concentration wherever the concentration is low or higher at work means what entire range means a wide range of concentration. Okay, and second property of ideal solution is that no heat evolve or absorb during the mixture. When we add two gases or mix two gases, then there is no any heat release or heat absorb during the mixing. त्याचं मिक्सिंग करत असताना कुठलेही हीट रिलीज व्हायला नको आहे किंवा हीट ऍब्सॉर्ब देखील होत नाहीये. अशा मिक्सचरला, अशा सोल्युशनला काय म्हणतोय आपण आयडियल सोल्युशन. ओके, मीन्स व्हाट एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द मिक्सचर इज 0. एंथैल्पी चेंज डेल्टा H. H stands for enthalpy and enthalpy is nothing but the energy within the our substance. त्याच्या आतमध्ये म्हणजे H enthalpy is formula for enthalpy is equal to U plus PV. U is internal energy and PV is the pressure and its volume. Okay, this enthalpy is change in enthalpy delta H during mixing is equal to 0. Why it is 0? Because there is no heat evolved and no heat absorbed. This enthalpy is depends upon the heat absorbed and heat release. Okay, but there is no heat absorbed and no heat release. Due to this, what happened? Delta H of mixture is equal to the 0 in our ideal solution, and there is no also any volume change. Suppose we consider one container and we insert gas A in this container, and again we take a gas B in the same container and we mix the both gases. Then what happen? गॅस आहे तो त्याला जेवढं व्हॉल्यूम आहे तेवढं सगळं अवेलेबल जेवढं आहे ते सगळं तो ऑक्युपाय करतो. भले त्याच्यामध्ये तुम्ही 2-3 किती गॅस मिक्स करा, जेवढं व्हॉल्यूम आहे ते सगळं तो ऑक्युपाय करत असतो. त्याच्यामुळं डेल्टा व्ही मीन्स व्हॉट चेंज इन व्हॉल्यूम हे काय असणार आहे? ऑलवेज 0 असणार आहे. कारण काय, जर एका क्लोज रूम मध्ये 10 बाय 10च्या रूम मध्ये जर आपण एक गॅस सोडला, जर त्या गॅसचा व्हॉल्यूम होतो 1 लिटर, पण ज्यावेळेस आपण तो गॅस या रूम मध्ये सोडला तर तो गॅस काय करतो? ह्या पूर्ण रूमचं व्हॉल्यूम कॅप्चर करतो. बरोबर आहे. त्यानंतर आपण दुसरा गॅस आणला, तो पण ह्याच रूम मध्ये सोडला तर तो पण गॅस काय करणार आहे? सगळं व्हॉल्यूम कॅप्चर करणार आहे. तिसराही गॅस ह्याच रूम मध्ये सोडला तर काय होईल? तो देखील गॅस सेम व्हॉल्यूम अक्वायर करणार आहे, कुठेही व्हॉल्यूम वाढणार नाही. आता एक विचार करा बरं का, जर
एक बकेट आहे, त्याच्यात आपण 1 लिटर वॉटर टाकले, नंतर परत 1 लिटर वॉटर टाकले, आता 2 लिटर वॉटर झाले, आता मात्र व्हॉल्यूम वाढलेला असेल, बरोबर आहे. पण एखाद्या कंटेनरमध्ये पहिला 1 लिटर गॅस होता, आता अजून 1 लिटर गॅस टाकलाय, गॅस कंटेनरच्या बाहेर येणार नाही, व्हॉल्यूम वाढणार नाही. आले लक्षात? व्हॉल्यूम तेवढंच राहणार, व्हॉल्यूम वाढणार नाही. ओके, नो व्हॉल्यूम चेंज, नो व्हॉल्यूम चेंज व्हेन two ideal gas mixed, two ideal gas mixed means what, delta V during mixture is equal to 0. ठीक आहे, टू आयडियल गॅस जर मिक्स करतोय तर नो व्हॉल्यूम चेंज त्यांच्यामध्ये असेल, कुठलाही व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही, डेल्टा V इज इक्वल टू 0. आणि त्याचबरोबर जर आयडियल सोल्युशन असेल तर आयडियल सोल्युशनचा जो वेपर प्रेशर असतो ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन is always lies between the vapor pressure of pure component. सोल्युशन म्हणजे काय, की आपण 2-3 कंपोनंट एकत्र केले, पण ज्यावेळेस आपण त्या सोल्युशन जर आयडियल असेल आणि त्याचा वेपर प्रेशर जर आपण काउंट केला, दिस वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लाईज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनंट. सपोज एखाद्या कंपोनंटचा वेपर प्रेशर 2 बार आहे, कंपोनंट ए चा वेपर प्रेशर 2, कंपोनंट बी चा वेपर प्रेशर 4, प्युअर फॉर्म मध्ये असतात ते. त्यावेळेस जर ए चा 2 आणि बी चा 4 असेल तर त्याच्या सोल्युशनचा वेपर प्रेशर हा काय असेल, 3 असेल इन केस ऑफ आवर आयडियल सोल्युशन. ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन, वेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनंट. ओके, vapor pressure of ideal solution always lies between the vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure component. आले लक्षात? वेपर प्रेशर जर 2 आणि 4 असेल दोन्ही कंपोनंटचा, तर त्याच्या मिक्सिंग नंतर जे काही सोल्युशन प्रिपेअर झालंय त्याचा वेपर प्रेशर काय येणार आहे, 3. त्या दोघांच्या मध्ये म्हणजे लगेच 3 ची असं नाही, म्हणजे 2.5 3.5 या रेंज मध्ये, तो 4 च्या वरती जाणार नाही, तो 2 च्या आत येणार नाही, अशा कंडिशन्स या आयडियल सोल्युशन साठी आहेत, किंवा हे त्याचे फंक्शन्स आहेत, हे त्याचे प्रॉपर्टी आहे. ठीक आहे, आता याच्यासाठी आयडियल सोल्युशन आपल्याला शक्यतो पाहायला मिळणार नाहीये, कारण कुठल्याही सोल्युशन आयडियल नसतं. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो फिजिक्स मध्ये पण आयडियल म्हटलं की अशा गोष्टी फक्त थेरॉटिकल असतात, फक्त पेपरवरती असतात. या आयडियल गोष्टी लगेच आपल्याला नेचर मध्ये बघायला मिळत नाहीये. आता या आयडियल सोल्युशन आहे तशाच पद्धतीने आपल्याला कायम बघायला मिळत नाही. एक सोल्युशन आहे आपलं बेन्झीन प्लस टोल्यून, याचं जे काही सोल्युशन प्रिपेअर होतं आपण त्याला आयडियल सोल्युशन असं कन्सिडर करतो. म्हणजे ते आयडियल सोल्युशनच आहे असं नाही, पण आपण त्याला काय करतोय, आयडियल सोल्युशन. कोणतं? बेन्झीन प्लस टोल्यून. ठीक आहे, या सोल्युशनला आपण काय करतोय, आयडियल सोल्युशन म्हणून ट्रीट करतोय. आले लक्षात? समजलंय मग आता आपलं आयडियल सोल्युशन काय आहे, या त्याच्या प्रॉपर्टी आहेत, ह्या सगळ्या ओबे होत असतील तर त्या सोल्युशनला आपण काय म्हणणार, आयडियल सोल्युशन. आयडियल सोल्युशन आपल्याला बघायला मिळणार नाही. ठीक आहे. नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज नॉन आयडियल सोल्युशन. Our second point is non-ideal solution. Okay, non-ideal solution means what? Which does not obey the Raoult's law over entire range of concentration. Non-ideal solution obeys करणार नाही कोणाचा लॉ, Raoult's law. Not obeys Raoult's law. Raoult's law ओबे करणार नाही. ठीक आहे. And second and important point is that for the non-ideal solution is vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution is lower and higher than
higher with pure component, with pure component. याचा वेपर प्रेशर त्या जे काही त्याच्या प्युअर फॉर्म होते, प्युअर कंपोनंट त्याच्यापेक्षा कमी भरेल, त्याच्यात जास्त भरेल, दोघांच्या मध्ये भरणार नाही, दोघांच्या बिटवीन येणार नाही. सरळ सरळ लक्षात येते. याच्या काय आहे डायरेक्ट आयडलच्या नन आयडल काय आहे डायरेक्ट एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. जे आयडल मध्ये आहे त्याच्या ते अपोजिट आहे, तोच काय आहे आपला नन आयडियल सोल्युशन. And in case of this non-ideal solution, there is a two classification. Means positive deviation and negative deviation. Which are first is classification का साइड सर. First point is positive deviation, and second is negative deviation. Positive and negative deviation. एक पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन होतं आणि त्याचबरोबर निगेटिव्ह डेव्हिएशन सुद्धा बघायला मिळते. आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह डेव्हिएशन कसं होते बघा. सपोज ही एक आपली स्टँडर्ड कंडिशन आहे, ठीक आहे, आणि हा जो ग्राफ आहे हा आपला स्टँडर्ड आहे प्युअर कंपोनंटचा, प्युअर कंपोनंटचा. पण या नन आयडियल सोल्युशन मध्ये मात्र काय असणार आहे, नन आयडियल सोल्युशन मध्ये काय असतं, काय एक तर ग्राफ वरती जातो किंवा ग्राफ खाली येतो. आता हे काय झाले निगेटिव्ह डेव्हिएशन आणि हे काय झाले पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. कशासाठी चालू आपले जे वेपर प्रेशरचा आहे ना त्याच्यापासूनच या दोन्हींचा जन्म झाला, पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन अँड निगेटिव्ह डेव्हिएशन. दिस ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू द आयडियल सोल्युशन अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. ओके, व्हाट इज आयडियल सोल्युशन अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. Ideal solution means what, which obeys the Raoult's law. Non-ideal solution means what, which does not obey the Raoult's law. In case of ideal solution, vapor pressure of ideal solution always lies between the vapor pressure of pure component. And in case of non-ideal solution, this vapor pressure is higher or lower with the pure component. Pure component च्या पेक्षा जास्त असेल किंवा कमी असेल पण त्याच्या रेंज मध्ये येणार नाही, त्यालाच काय म्हणतो आपण नॉन आयडियल सोल्युशन. ठीक आहे, नॉन आयडियल सोल्युशन मध्ये काय होतात आपले पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन अँड निगेटिव्ह डेव्हिएशन अशा दोन पद्धतीने आपण ते सॉल्व्ह करत असतो. ठीक आहे, समजले मग आयडियल सोल्युशन अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. Okay, now our next part is colligative properties. Colligative properties. Already in our CBSE NCERT book, the name of this chapter is solution and colligative property. या चॅप्टर मध्ये जेवढा हा पार्ट महत्त्वाचा आहे तेवढाच हा कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ही तेवढाच महत्त्वाचा पार्ट आहे. म्हणून एनसीईआरटी मध्ये चॅप्टरलाच नाव काय दिले सोल्युशन अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आणि आपल्या सिलेबस मध्ये फक्त सोल्युशन आहे. ठीक आहे, ओके, हा पार्ट महत्त्वाचा आहे. म्हणजे इथं आतापर्यंत जो पार्ट झाला ना तो सगळा बेसिक आहे. सगळ्यात जास्त वेटेज या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीला आहे. स्टेट बोर्डलाही पण एनसीईआरटीला पण आणि त्याचबरोबर नीट जीडब्ल्यूला पण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी हा आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. ठीक आहे, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी मीन्स व्हॉट अँड विच प्रॉपर्टीज आर शुड बी कन्सिडर्ड ॲज अ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल, विच ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. म्हणजे काय की एखाद्या याच्यामध्ये इनडायरेक्टली समजून घ्या, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी नॉट अपॉन द क्वालिटी. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी अशा असतात विच ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अँड नॉट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ दिस सोल्युशन, क्वालिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, क्वालिटी ऑफ सॉल्वंट पार्टिकल्स. ओके, इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी. व्हॉट इज मीन बाय द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. एकदम सोप्या भाषेत सांगितलं तुम्हाला मी आता कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय, कशावरती डिपेंड येते. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की क्वालिटी पाहिजे क्वांटिटी नको, बरोबर आहे, इथं उलट होतं. आता हे लक्षात ठेवा, आपला मेन डायलॉग काय, क्वालिटी हवी आहे क्वांटिटी नको आहे. पण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी मध्ये काय पाहिजे, क्वांटिटी हवी आहे क्वालिटी नको आहे. ओके, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज
properties which depends upon properties which depends upon number of solute particle and not depends upon nature of solution and not depend upon nature of सोल्युशन. आता सोल्युशनचं नेचर कसं असेल, लिक्विड असेल, वॅक्सी असेल किंवा मग चॉकलेट सारखं असतं बघा, एकदम क्रीम टाईप असेल, त्याच्याशी आयनना काही घेणं देणं नाहीये. फक्त काय हवंय, ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती आहे, सोल्यूट पार्टिकल्स किती आहे, फक्त तेच बघायचं आहे, बाकी त्याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही. आता सोल्युशन म्हणजे काय होतं, सोल्युशन म्हणजे काय, वी हॅव टू ऍड 2 कंपोनंट्स, त्याच्यानंतर सोल्युशन प्रिपेअर होईल. आता जर सॉलिड मध्ये सॉलिड मिक्स केलं तर सोल्युशन प्रिपेअर होईल का, नाही. त्यासाठी काय पाहिजे आपल्याला, सॉलिड मध्ये लिक्विड, त्याच्यापासून हे सोल्युशन तयार होईल. लिक्विड मध्ये लिक्विड मध्ये जर लिक्विड मिक्स केलं तर काय तयार होतं, लिक्विड मध्ये लिक्विडच तयार होतं. पण लिक्विड मध्ये जर सॉलिड मिक्स केलं तर काय तयार होते, आपल्याकडं एक क्रीम टाइप सोल्युशन तयार होते. मग ते नेचर काय आहे, लिक्विड नेचर आहे का, क्रीम टाइप नेचर आहे का, किंवा गॅस प्लस गॅस त्याचं गॅसेस मिक्सचर तयार होतं तसं आहे का, त्याच्या त्या क्वालिटीवरती काहीही घेणं देणं नाहीये क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीला. दिस क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज आर जस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. सोल्युशन आले म्हणजे सोल्युशन इज ऑलवेज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द दिस सोल्युशन इज ऑलवेज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंट तर फिक्स राहतंय, त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये काय करतोय, सोल्यूटचे पार्टिकल ऍड करतोय. सोल्यूटचे पार्टिकल ऍड होत गेले म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन वाढत चाललंय. ओके, आणि सोल्यूटचे पार्टिकल जर कमी असतील तर कॉन्सन्ट्रेशन कमी होईल. सॉल्व्हंटचे पार्टिकल ऍड होत आहे तर मग काय होईल, कॉन्सन्ट्रेशन कमी होईल. कॉन्सन्ट्रेशन दिस टर्म इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सोल्यूट पार्टिकल. कॉन्सन्ट्रेशन जास्त म्हणजे सोल्यूटचे पार्टिकल जास्त, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. आपण म्हणतो ना हायली कन्सन्ट्रेटेड, लेस कन्सन्ट्रेटेड, ते कशावरती डिपेंड असतं, इट्स डिपेंड्स अपॉन द सोल्यूट पार्टिकल्स. ठीक आहे. या सोल्यूटचे काय आहे, qualitative property, the physical property which depends upon the number of solute particles and not depends upon the nature of solution. Okay, आले लक्षात. and which are the qualitative properties. Okay, first qualitative property is स्पेस बुक पेक्षा थोडा वेगळा असू शकतो पण क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी त्याच आहे. ठीक आहे. वेपर प्रेशर लोअरिंग, vapor pressure lowering. Our first qualitative property is vapor pressure lowering. बऱ्याच वेळा relative lowering in vapor pressure असा बोलला असतो, relative lowering in vapor pressure. Okay. Second property is boiling point elevation. Third point is freezing point depression. And fourth property is osmotic pressure. ठीक है. Boiling point, first time vapor pressure lowering of vapor pressure means what, wherever is our solution and our pure solvent. जर आपण फक्त प्युअर सॉल्व्हंट ठेवले म्हणजे फक्त एक प्युअर सपोज सोल्युशन बनवले आपण पाणी आणि साखर. ओके, then our solvent is our water and our solute particles is our sugar particles. Okay, if we heat and increase the temperature of a pure solvent means what, there is no addition of sugar, only water is available and we are going to heat the water. Then what happen, this water gets heat from our external source and gets heated up, and due to this heated up what happen, this water gets converted into vapor form, and this vapor form exerts some pressure on a liquid. This pressure is called as the vapor pressure.
Vapor pressure means what? The pressure exerted by the vapor on the liquid surface. सपोज एवढ्या टँक मध्ये काय आहे, आपल्या वॉटर आहे, म्हणजे सपोज कंटेनर एवढा आहे पण एवढ्या लेवल पर्यंत काय झालंय, पाणी भरलेलं आहे. ज्यावेळेस त्याला हीट मिळते, वरच्या सरफेसचे जे काही मॉलिक्युल्स आहेत वॉटरचे मॉलिक्युल ते इव्हॅपोरेट होणार आणि ते वरती जाणार. ठीक आहे. मग त्या वेपर प्रेशर, त्या वेपर्सने whatever the pressure applies on the this water is called as the vapor pressure. ओके. आता जर साधं पाणी आहे, पाणी उकळवलं तर ते लवकर उकळतं, बरोबर आहे, लवकर त्याची वाफ तयार होईल. त्याची जी तयार झालेली वेपरमुळे तयार झालेला प्रेशर काय होईल, जास्त असेल. पण इफ यू ॲड सम शुगर इनटू दिस वॉटर देन व्हॉट हॅपन, देन amount of heat required to raise the temperature of this solution is more. And if you add some heat to the both container, suppose container A is a pure water, pure solvent, only water is available, and our container B is a water with a sugar, and we give a same heat to our both container, then the vapors starts from the container, first starts from the container A, then starts from the container B, because in our container A there is only water and in our container B there is a water plus sugar. या आता थोडासा आपण विचार करूया की फक्त पाणी आहे ते लवकर उकळेल की पाण्यामध्ये साखर टाकली आहे त्याची लवकर वाफ होईल. जे फक्त पाणी आहे त्याची वाफ लवकर होईल आणि त्याच्यामुळे जो होणारा प्रेशर आहे तो जास्त असेल. त्या प्रमाणात आपल्या या पाण्याच्या ज्या साखर टाकली आहे त्याच्यातला प्रेशर कमी असेल. म्हणजे काय, सोल्युशनचा आता हे जे प्युअर होतं ना हे सोल्युशन आहे का, नाही, हे ओन्ली सॉल्व्हंट आहे आणि याच्यामध्ये मात्र काय आहे, वॉटर आणि शुगर, म्हणजे सोल्युशन झाले. म्हणजे आता शुगरचा वेपर प्रेशर काय झालाय, कमी झालाय, कारण शुगरचे वेपरच कमी होणार ना. सोल्युशन जे काय शुगर आणि वॉटरचं सोल्युशन आहे त्याचे वेपरच कमी निघणार, म्हणून त्याचा वेपर प्रेशर कमी. आणि आपल्या वॉटरचा काय होणार आहे, लवकर वेपर निघणार आहे म्हणून त्याचा वेपर प्रेशर जास्त. म्हणजे काय, सोल्युशनचा वेपर प्रेशर काय झालाय, सोल्युशनचा वेपर प्रेशर कमी झालाय, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तसंच काय बघायचं आपल्याला, बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन. म्हणजे काय, बॉइलिंग पॉइंट वाढणार आहे, बॉइलिंग पॉइंट वाढणार आहे, बरोबर आहे. आता बघा सेम तेच कंटेनर लवकर कोण बॉईल होईल, लवकर बॉईल कोण होणार, फक्त पाणी की पाण्यात साखर टाकली असं सोल्युशन. जे काय फक्त पाणी आहे ते लवकर बॉईल होईल आणि ज्या पाण्यामध्ये साखर टाकली ते मात्र लवकर बॉईल होणार नाही. मग सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट वाढला की कमी झाला, ॲज कम्पेअर टू द प्युअर सॉल्व्हंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन गेट्स इन्क्रीज. दॅट्स वाय इलिव्हेशन, इलिव्हेशन मीन्स इन्क्रीमेंट. बॉइलिंग पॉइंट मध्ये काय झाली आहे, आपलं कंपॅरिझन करायचं आहे प्युअर सॉल्व्हंटचं आणि या सोल्युशनचं, प्युअर सॉल्व्हंटचं आणि या सोल्युशनचं. आले, हे सॉल्व्हंट लवकर वापरून जाईल, बॉइलिंग पॉइंट कमी असेल, याची वाफ लवकर होणार नाही म्हणजे याचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त. आले, आता तुम्हाला वेपर प्रेशर पण लक्षात आलं असेल की लवकर वाफ झाली आहे वेपर प्रेशर जास्त, लेट उशिरा वाफ होतीये वेपर प्रेशर कमी. आले, म्हणजे आता दोन्ही समजून घ्या, वेपर प्रेशर काय झालाय, कमी झालाय आणि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कोणाला जास्त हीट पाहिजे, याला की याला, याला जास्त हीट पाहिजे म्हणजे बॉइलिंग पॉइंट मात्र वाढलाय. ठीक आहे. देन फ्रीजिंग पॉइंट, आता याच्यात जास्त टेन्शन घेऊ नका कारण हे सगळे पॉइंट आपल्याला वेपर प्रेशर वरती एक लेक्चर सेपरेट घ्यायचे, त्यानंतर बॉइलिंग पॉइंट वरती सेपरेट एक लेक्चर होईल, फ्रीजिंग पॉइंट वरती एक लेक्चर होईल आणि ऑस्मोटिक प्रेशर वरती पण सेपरेट एक लेक्चर होईल. ठीक आहे. आता फ्रीजिंग पॉइंट म्हणजे काय, फ्रीज करणं. आता बघा सेम कंटेनर ते, याच्यात फक्त पाणी आणि याच्यामध्ये काय सोल्युशन, कोणाचं फ्रीजिंग लवकर होईल, याचं काय याचं, याचं फ्रीजिंग लवकर होईल, याला फ्रीज व्हायला अजून टाइम लागेल. हे जर 0 डिग्री सेल्सिअसला फ्रीज होते तर हे -5 डिग्री सेल्सिअसला फ्रीज होईल, लवकर फ्रीज होणार नाही कारण याच्यामध्ये काय आहे, काही पार्टिकल ऍड केलेले आहेत त्याच्यामुळे हे लवकर फ्रीज होणार नाही, त्याचा फ्रीजिंग पॉइंट अजून कमी होईल. फ्रीजिंग पॉइंट कमी झाला आणि बॉइलिंग पॉइंट वाढला, फ्रीजिंग पॉइंट कमी झालाय, बॉइलिंग पॉइंट वाढलाय, बॉइलिंग पॉइंट वाढलाय यालाच म्हणतो आपण इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आणि फ्रीजिंग पॉइंट कमी झालाय यालाच म्हणतो आपण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट कमी झालाय त्यालाच काय म्हणतो आपण, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक आहे. अँड लास्ट टर्म इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मी तुम्हाला आता सांगणार नाही कारण ती टर्म एकदम आपल्या रिलेटेड आहे. जे घरात फिल्टर बसवलेलं असतं ना आपल्या, ते ऑस्मोटिक प्रेशर वरती वर्क होतं. कशावरती होतंय, त्याला जर म्हणतो आपण रिव्हर्स ऑस्मोसिस, RO रिव्हर्स ऑस्मोसिस.
सगळे ह्या टर्मवरती रिलेटेड आहे. हे आपण तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला डिटेलमध्ये घेऊया. ठीक आहे. हे 4 नावं लक्षात राहतील. वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अँड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण 1 बाय 1 सगळे पॉइंट कव्हर करूया. ठीक आहे. धन्यवाद.